this electronic excitation, some energy of light is used, some wavelength of light used, or that object absorbs some radiation, absorbs certain color of the light. Absorbs certain color of the light means it absorbs certain energy of the light. Remaining color of the light gets transmitted. The complementary color of the transmitted light is visualized. The white light is the complementary color of which light? अथवा व्हाइट लाइट के मिलेर बनेको हुन्छ भन त व्हाइट लाइट के मिलेर बनेको हुन्छ VIBG YOR VIBG हैन थाहा छ सबैलाई VIBG YOR को कम्बिनेसनबाट व्हाइट लाइट बनेको हुन्छ means white light is the complementary color of VIBG YOR complementary color भनेको सबैलाई मिसाउँदाखेरिमा एउटा कुनै एउटा कलर आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी complementary color भन्न पाइन्छ white light is the complementary color of RYGVIB कसरी बन्ने गरेको छ अथवा VIBG YOR when that white light falls in an object certain energy of light is used for electronic excitation or electronic transition or for rotational motion or vibrational motion or electronic motion and the remaining color of the light is transmitted अब यसमध्येमा VIBG YOR मध्येमा यदि V र I कलर यहाँ एब्जर्प्सन भयो VI कलर को एनर्जी यसले युज गर्यो इलेक्ट्रोनिक एक्साइटेसन को लागि भने अरु बाँकी रहेको कलर त ट्रान्समिटेड भयो नि complementary color of the transmitted light is visualized complementary color of transmitted light is visualized रेड कलर एब्जर्प्सन भयो भने बाँकी रहेको लाइट चाहिँ ट्रान्समिटेड भयो त्यो ट्रान्समिटेड लाइट को कम्प्लिमेन्टरी कलर कस्तो हुन्छ त्यो कलर चाहिँ हामीले देखिन्छ है कम्प्लिमेन्टरी कलर देखिन्छ भन्ने कुरा भयो अब यो डी ब्लकमा चाहिँ किन कलर देखिन्छ यो त जनरल कम्पाउन्ड्सहरुमा किन कलर देखिन्छ अथवा सर्टेन सब्स्टेन्स चाहिँ किन कलर देखाउँछ भन्ने कुराको बेसिक आइडिया यो भयो व्हाइट लाइट पर्छ सर्टेन एब्जर्प्सन हुन्छ बाँकी रहेको लाइट ट्रान्समिसन हुन्छ त्यो ट्रान्समिटेड लाइटले मिसाउँदाखेरि जुन कलर देखिन्छ जुन कलर आउँछ त्यही कलर हाम्रो आँखाले देख्ने भयो है अब मैले यहाँ कुरा गर्न खोजेको द कम्पाउन्ड्स अफ अल्कालिन अल्कलाइन अर्थ मेटल आर almost always colorless first A and second A compounds of first A and second A are colorless for example sodium chloride is colorless potassium bromide is colorless all the compounds of alkaline alkaline earth metal are colorless but the compounds of transition metal are colored what is the reason behind this fact anyone please त्यो partially filled d orbital भएको भएर अनि के भयो त्यसले गर्दा partially filled d orbital भयो अनि त्यो के रे डिजेनेरेट डी अर्बिटलहरु कुनै एउटा लिगेन्डको प्रेजेन्समा चाहिँ मतलब डिजेनेरेट हुँदैन डिफरेन्ट एनर्जी लेभल हुन्छ अनि त्यो भएर इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटाबाट अर्कोमा ट्रान्जिसन गर्छ त्यही भएर Okay, the color in transition metal is due to partially filled d subshell. One reason is this one, the partially filled d subshell. The color in transition metal is due to partially filled d subshell. In d subshell, how many orbitals are present? In d subshell, how many orbitals are present? 5 orbitals are present. 1, 2, 3, 4, 5. Can you name these orbitals? Anyone name these orbitals? DXY, DZX, DYZ, DYZ, DZX, TZ, X square minus Y square, and then DZ square. And we all know that the shape of this d subshell or d orbital is double dumbbell. Shape is double dumbbell. DXY, DYZ, and for DXY, DYZ, and DZX, the double dumbbell is whether oriented along the axis or in between the axis. in between the axis. DXY, DYZ, and DZX, these lobes of this double dumbbell is oriented in between the axis, while the double dumbbell is oriented along the axis for dx square minus y square and dz square. यो मैले फर्स्ट क्लासमा पनि भनेको थिएँ तिमीहरुलाई dxy, dyz, dzx for this
the double dumbbell is oriented in between the axis, but while for d x square minus y square and dz square, the double dumbbell is oriented along the axis. In this case, there are 5 d orbitals in this subcell, which orbital has greater energy, whether dxy or dz square. In between these 5 orbitals, which orbitals do you think uh, to have greater energy? All have equal energy. Okay. All orbitals have equal energy. Such type of orbitals are called as Degenerate orbital. degenerate orbitals. Degenerate orbitals. These orbitals are called degenerate orbitals. Degenerate orbitals. These orbitals are called as degenerate orbitals. Now, in presence of peripheral ligand, in presence of peripheral ions or ligand, in presence of peripheral in presence of peripheral ions or neutral molecules, which are collectively called as ligands, in presence of peripheral species, peripheral ligands, that degeneracy will be lost. Degeneracy will be lost, and that 5 degenerate d orbitals split into 2 set of orbitals. Total energy is conserved. Total energy is conserved, but it splits into 2 set of orbitals. One having greater energy, another having lesser energy. One having greater energy and another having lesser energy. And the orbitals having lesser energy will be this one, and the orbitals having higher energy will be this one. The orbitals with lesser energy is dxy, dyz, and dzx, and the orbitals having higher energy are called dx square minus y square and dz square. Dx square minus y square and dz square. Orbitals having lower energy are called dxy, dyz, and dzx. Orbitals having higher energy are called dx square minus y square and then dz square. And the set of orbitals which have lower energy, these are called as, collectively called as T2g set of orbitals, T2g set of orbitals, and the orbitals having higher energy are called as EG set of orbitals. यसको इनर्जी किन बढी भयो, यसको इनर्जी कम किन भयो भन्दा यसको लोब्स इन बिट्विन द एक्सिस, the lobes of incoming ligands will be along the axis. The lobes of incoming ligand will be along the axis. So along the axis भएकोमा inter electron repulsion भयो. Inter electron repulsion ले गर्दाखेरि energy of dx square minus y square and dz square will be greater than that of the energy of dxy, yz and zx. Since the incoming electrons ligand भनेको सर ligand भने in presence of peripheral ions or species भनौं न, in presence of peripheral ions or species, ions or molecules or ions or neutral molecule, ions or neutral molecule, जसलाई हामी कहिले लिग्यान्ड्स लिग्यान्ड भन्छ कि एलआइजिएन लिग्यान्ड भन्छ. लिग्यान्ड भनेको कम्प्लेक्स कम्पाउन्डमा जसले सेन्ट्रल मेटल एटमलाई लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन डोनेट गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लिग्यान्ड्स भन्ने गर्छौं. यो लिग्यान्ड्सको बारेमा हामी फेरि यस पछाडिको क्लास कम्प्लेक्स फर्मेसन भन्ने छ, कम्प्लेक्स फर्मेसन अलिकति हामी डिस्कसन गरौँला. पछि फेरि लिग्यान्ड्स भनेको के, लिग्यान्ड्सको टाइप्सहरु, मोनोडेन्टेड, बाइडेन्टेड, हेक्साडेन्टेड or tridentate or polydentate ligands, what are flexidentate ligands, we will discuss on the next topic. Our next topic, coordination complexes. अहिले चाहिँ के बुझ भन्दा लिग्यान्ड्स भनेको जसले सेन्ट्रल मेटल एटमलाई लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ, जुन आयोन्स हुन्छ, आयोन पनि हुन सक्छ, न्यूट्रल मोलिक्युल पनि हुन सक्छ, जसले सेन्ट्रल मेटल एटमलाई लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन डोनेट गरेको हुन्छ त्यस्तो स्पेसिसलाई, त्यस्तो आयोन्सलाई, त्यस्तो मोलिक्युललाई we collectively called as ligands. Ligands are ions or molecules that can donate lone pair of electron to the central metal atom. यति त बुझ्यो नि भनेको अहिले. सर बुझ्यो सर. जस्तो CuNH3 होल 4SO4 मा कुन लिग्यान्ड भयो भन त मलाई? टेट्रामाइन कपर सेकेन्ड सल्फेट भन्ने पढाएको छ नि तिमीहरुले. त्यसमा कुन चाहिँ लिग्यान्ड भयो त? H2 हुन्छ.
CuH2 छँदै छैन अनि H2 भन्ने ए कुन Cu भन्नुभयो मैले त CuNH3 हो भन्नु यसो फर NH3 भयो होला सर यसो कुन लिग्यान्ड भयो भने NH सोधेको हो NH3 NH3 भयो बिग ब्राकेट भित्र मेटल बाइक जे छ त्यसले लिग्यान्ड भन्ने सक्यो सम्झिन यसो सजिलो तरिका कुरा गर्छु म पछि फेरि बिग ब्राकेट भित्र मेटल बाइक जे छ त्यो सबै लिग्यान्ड यति त सकिन्छ नि सम्झिन अब बिग ब्राकेट भित्र सकिन्छ मेटल बाइक जे छ त्यो सबै लिग्यान्ड हुन्छ सकिएन सक्यो सर जसले सेन्ट्रल मेटल एटमलाई के गर्छ त लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ इलेक्ट्रोन दिन्छ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन दिन्छ ओके मैले फेरि यसलाई रिपिट गरेँ डी सबसेल कन्सिस्ट 5 orbitals 5 orbitals these all 5 orbitals have equal energy and are called as degenerate orbitals but in presence of peripheral ions or molecules or ligands that that degeneracy get lost these orbitals does not remain degenerate means degeneracy will be lost and is split into two set of orbitals but the total energy will be conserved the set of orbitals having lower energy are called T2G set of orbitals and the set of orbitals having higher energy are called EG set of orbitals the T2G set of orbitals consist dxy dyz and dzx while EG set of orbitals consist dx square minus y square and dz square. The energy difference between these two set of orbitals lies within the region of visible light. यो दुईटा इनर्जी डिफरेन्स हुन्छ नि इनर्जी डिफरेन्स के को रिजन भित्रै पर्छ त भिजिबल लाइटको रिजन भित्रै पर्छ भिजिबल लाइटको रिजन भित्रै पर्छ अब यसले कलर किन देखाउँछ मैले के भने ट्रान्जिसन मेटल एक्जिबिट कलर अथवा फर्म कलर्ड कम्पाउन्ड्स ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ partially filled d subcell if the d subcell is partially filled then it exhibits certain color let us consider d subcell consists only one electron let us assume d subcell consists only one electron this electron is present here now if white light falls on this species on this compound when white light falls on this compound or on this species then certain color of light is used to promote this electron from lower T2G set of orbital to higher EG set of orbitals यसमा white light पर्यो भने partially filled d subcell भएको मध्ये कुनै एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ T2G set of orbitals बाट EG set of orbitals मा जानको लागि युज हुन्छ and the remaining color of light will be transmitted the complementary color of that transmitted light will be visualized certain energy of light or certain color of light is used to promote the electron from T2G set of orbital to EG set of orbitals remaining color of light will be transmitted the complementary color of the transmitted light is visualized अब यसमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ भने कुनै एउटा इलेक्ट्रोन प्रमोट हुनु पर्यो सपोज यससँग 9 वटा इलेक्ट्रोन छ भने 9 वटा इलेक्ट्रोन छ भने if it consists 9 electron then also one of the electron from T2G set of orbitals promote to EG set of orbitals after observing certain energy or certain color or certain wavelength of light remaining color of light will be transmitted the complementary color of the transmitted light will be visualized the complementary color of the transmitted light will be visualized यो इनर्जी डिफरेन्स कति छ कतिवटा इलेक्ट्रोन छ भन्ने आधारमा यसले कस्तो कलर देखाउँछ भन्ने कुरा हामीले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ यसबाट हामीले कलर देखिन्छ कि देखिन्न भन्ने कुरा मात्रै एनालाइसिस गर्ने हो ठ्याक्कै यही कलर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पढ्नै पर्छ फेरि आइरनको केसमा कुन कलर आउँछ त्यो त पर्टिकुलर एलिमेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स कुरा भयो अब कलर देखिन्छ कि देखिन्न भन्ने कुराको एक्सप्लेनेसन हामी यसबाट गर्न सकिन्छ and that promotion of electron from T2G set of orbitals to T2G set of orbitals to EG set of orbitals is called as DD transition. This transition is called as DD transition. The transition of electron from T2G set of orbitals to EG set of orbitals is called as DD transition. Simply what we can conclude is color in transition metal is due to DD transition. Color in transition metal is due to DD transition. If all the electrons are paired in this subcell, if 10 electrons are present in this subcell,
then in their condition there is no space, there is no place to promote electron from T to G to EG set of orbitals. In their condition, electron cannot jump from T to G to EG set of orbitals, so that the compounds with D10 configuration are colorless. Compound with D10 configuration means if the d subcell is completely filled, then the compound will be colorless, since DD transition is not possible, since electrons cannot promote from T to G set of orbitals to EG set of orbitals. Similarly, if there is no electrons in d subcell, if all the electrons are not are vacant, or all d orbitals are vacant, if no electrons is present in d subcell, if there is no electrons in d subcell, then in that condition whether DD transition is possible? If there is no electron No, in sir. d subcell, then whether DD transition is possible or not? इलेक्ट्रोन नै छैन भने ट्रान्जिसन हुन्छ त? हुँदै नभएको ठाउँबाट ट्रान्जिसन हुने कसरी? हुँदै नभएको ठाउँबाट ट्रान्जिसन हुने कसरी? So D0 configuration, then there will be also, if the species consists D0 configuration, then at that condition also DD transition is not possible. DD transition is not possible means the compounds will be colorless. D0 or D10 configuration, the formed compound will be colorless, and D1 to D9 configuration, the formed compound will be colored. Or simply, color in transition metal is due to partially filled d subcell. It is due to DD transition, means electron can promote from lower T2G set of orbitals to EG set of orbitals. कुरा बुझेको बुझेन के क्वेशन छ भने भनौँ, अन्त म स्लाइड देखाउँछु. थ्योरी यति नै हो, खास भन्नुपर्ने कुरा यति नै हो. यही कुरालाई म स्लाइडमा देखाउँछु. कपर अनि यो क्रोमियमहरुको चाहिँ कसरी एक्सप्लेनेसन छ सर? किनभने सबै टोटल्ली इलेक्ट्रोन हुन्छ के अरे हैन सर, अनि यसमा चाहिँ कलरलेस त हुँदैन जस्तो लागेको छ कपरहरुमा. हैन, Cu प्लस त कलरलेसै हुने भयो. हजुर सर. Cu प्लस त कलरलेस भयो. Cu2 प्लस त कलर्डै हुन्छ नि. Cu2 प्लस त 3D9 कन्फिगरेसन भयो नि. Cu2 प्लस भनेपछि हजुर. Cu2 प्लस भनेपछि त 3D9 कन्फिगरेसन भयो कि भएन? हजुर भयो सर, भयो. 3D9 कन्फिगरेसन भएपछि पार्शियली फिल्ड डी सबसेल भयो. पार्शियली फिल्ड डी सबसेल हुने बित्तिकै त्यसले बनाउने कम्पाउन्ड के हुन्छ त? त्यसले बनाउने कम्पाउन्ड के हुन्छ त? कलरलेस हुन्छ. सरी, पार्शियली फिल्ड CO2 पार्शियली रेड फिल्ड डी कलरको सबसेल हुन्छ हुने नि त. बित्तिकै हजुर CO2 चाहिँ रेड कलरको हुन्छ नि त. त्यो म कुनको कलर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा म आउँछु एकैछिनमा आउँछु. त्यो फेरि अब यस्तो सुन, अब मैले कुरा बुझिसकेँ. फुलफिल छ नि त. हजुर Cu+1 को त फेरि मैले बुझेँ. टोटली फुलफिल छ नि त. तर Cu अनि Cu2 मा चाहिँ किन कलर देखायो त? अनि त्यसले नदेखाउनु पर्ने हैन? अब सुन, KMnO4 को कलर कस्तो हुन्छ होला भन त मलाई? पिङ्क. म्याङ्गानिज, यसमा सेन्ट्रल एलिमेन्ट त म्याङ्गानिज हो नि. हजुर. अब यो ओभरअल एक्सप्लेनेसन यो हो. अब हरेक कम्पाउन्डको लागि ए एक्सप्लेनेसनबाट भ्यालिड हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन. फेरि त्यो भन्ने बाँकी छ मैले. एक्सेप्सन. बुझेन कुरा? ओभरअल एक्सप्लेनेसन हजुर सर. 3D ट्रान्जिसन एलिमेन्टले कलर किन देखाउँछ भन्ने कुराको ओभरअल एक्सप्लेनेसनै भयो. अब इच एन्ड एभ्री एलिमेन्टको एभ्री कम्पाउन्डको लागि चाहिँ त्यसको अब छुट्टै एक्सेप्सन हुन्छ, छुट्टै त्यसको स्पेशल क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ. यो चाहिँ ब्रोड एक्सप्लेनेसन यो हो. अब हरेक कम्पाउन्डको लागि यसैबाट मात्रै सबैको चाहिँ मिल्छ भन्न चाहिँ मिल्दैन भन्न खोजे. KMnO4 मा म्याङ्गानिजको अक्सिडेसन स्टेट त +7 हो नि, होइन? हजुर. +7 भनेपछि कन्फिगरेसन के हुन्छ भनौँ त? हेर्नुपर्छ. 25 भनेपछि 3D0 भइहाल्यो नि त. 4s0 3D0 भएन? एटोमिक नम्बर 25 भनेपछि आर्गन 4s2 3D5 हुन्थ्यो. अनि +7 भनेपछि 7वटा इलेक्ट्रोन गयो भनेपछि 3D0 भयो नि त. 4s0 3D0 भयो. अनि D0 भयो, तर यसको पिङ्क कलर आयो नि त फेरि. भनेको यसबाटै मिल्यो त? मिलेन नि भन्न खोजेको हो. ओभरअल एक्सप्लेनेसन चाहिँ यसले गर्दाखेरि कलर देखिएको भन्ने हो. र सर्टेन त्यहाँ त्यस्तो कम्पाउन्डहरू पनि छन् जुन चाहिँ यो अहिले भनेकोसँग मेल खाँदैन. त्यो चाहिँ स्पेशल तिनीहरूकै प्रपर्टी भित्र चिरेर स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ. हामीले चाहिँ अहिले वाइ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट एक्जिबिट कलर कम्पाउन्ड भन्ने कुरा बेसिक लजिक के हो त? किन कलर कम्पाउन्ड आयो भन्ने कुरा एक्सप्लेनेसन. हजुर सर. क्लियर छ नि कुरा? सर हजुर
यो T2Z बाट EG मा जाने बेला त्यो वेभलेन्थहरु फाल्छ त्यही भएर हो नि सर कलर देखिने T2G बाट यसरी बुझ्ने T2G बाट EG मा जाँदाखेरि व्हाइट लाइट परेछ त्यसमा हैन त्यसमध्येको व्हाइट लाइट मध्येको सर्टेन कलर अफ लाइट एब्जर्ब हुन्छ बाँकी रहेको कलर त ट्रान्समिट हुन्छ नि हजुर द कलर अफ द कम्प्लिमेन्टरी कलर अफ द ट्रान्समिटेड लाइट चाहिँ भिजुअलाइज हुने हो के अनि त्यो फेरि EG बाट T2G मा आउँछ र सर त्यो अब त्यो त अब कम्पाउन्ड फर्मेसन भइसक्या हुन्छ नि त त्यो अनि एकपटक गएपछि त त्यसो भए एकपटक कलर फाल्यो त्यसपछि त फेरि कलर हराउनु पर्ने हो नि त सर हैन EG बाट T2G मा पछि हायर इनर्जीबाट लोअर इनर्जीमा जम्प गर्छ खास कलर देखिने रिजन चाहिँ त्यो हो कम्पाउन्डले कलर देखाउने रिजन चाहिँ यो इलेक्ट्रोन जम्प गरेर हायर इनर्जी लेभलमा गयो कम्पाउन्ड फर्मेसन हुँदाखेरिमा अनि त्यसले चाहिँ त्यो त गइराखेकै त्यो यो त इन्टर कन्भर्जन त भइराखेको हुने भयो नि त सो यसले गर्दा चाहिँ एब्जर्प्सन गर्ने फाल्ने काम भइराखेको हुन्छ हायर इनर्जी लेभलमा त्यति स्टेबल हुँदैन लोअर इनर्जी लेभल त आउँछ हैन अनि यो T2G बाट EG मा जाँदाखेरिमा भन्दाखेरि के भन्ने T2G बाट EG मा जाँदाखेरिमा सर्टेन कलर अफ लाइट युज हुन्छ बाँकी रहेको लाइट चाहिँ ट्रान्समिटेड हुन्छ द कम्प्लिमेन्टरी कलर अफ ट्रान्समिटेड लाइट चाहिँ देखिन्छ भन्ने यो स्पोन्टेनियस हुने भयो सर त्यसो भए स्पोन्टेनियसै भयो व्हाइट लाइट स्पोन्टेनियस त अब फोटोकेमिकल रिएक्सन भनेको लाइट परेपछि त्यसलाई अब लाइट को पनि इनर्जी त छँदैछ इनर्जी सप्लाई गरेको त भन्नु पर्यो हैन इनर्जी सप्लाई नगरेको भन्न त मिलेन इनर्जी त आयो लाइटबाट नि इनर्जी त आउने भयो यो प्रोसेस चाहिँ भइराख्ने प्रोसेस भयो हस् अब यसलाई हेरौँ त सर र म यसलाई चाहिँ मैले लेखेकोलाई चाहिँ अलि इरेज गरेँ है त हेरौँ most of the transition metal compounds ionic as well as covalent are colored both in solid state and in aqueous solution in contrast to the compounds of S and P block elements which are almost always colorless or white अब यसमा पनि जस्तो NaCl को कलर कस्तो हुन्छ व्हाइट हुन्छ यसमा यदि डिफेक्ट आयो भने यसमा यदि नन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आयो भने त्यतिबेला यसको कलर कस्तो हुन्छ येलो कलरको हुन्छ हैन येलो कलर अफ NaCl इज ड्यू टु भनेर सोध्यो भने त ड्यू टु एफ सेन्टर भनेर हामीले पढ्ने गरेका छौं नि त भनेको यो जनरल हामीले प्रपर्टीको बारेमा कुरा गर्न खोजेको NaCl कहिलेकाहीँ येलो कलरको देखिन्छ के त्यो चाहिँ केले गर्दा येलो कलरको आएको हो त डिफेक्टले गर्दा येलो कलरको आएको हो नि त अब त्यो डिफेक्टले त्यस्तो भए त NaCl सोलुसन कलर हुँदो रहेछ NaCl चाहिँ कलर हुँदो रहेछ भन्न पाइदैन नि त है व्हाइटै भन्ने कलरलेसै भन्ने किन कलर देखिन्छ भन्ने कुराको पोइन्ट मैले अघि भनिसकेको छु when white light pass through a material it absorbs light of certain wavelength if absorption occurs in the visible region the transmitted light is colored to the complementary color of the light absorbed similarly absorption in the visible and UV region of the spectrum is caused by changes in electronic energy thus the spectra are sometimes called electronic spectra. These are also called as electronic spectra. The compounds of transition metals are colored due to the presence of unpaired electrons in their d orbitals or due to the presence of partially filled d subshell. It can be written in this manner due to the presence of partially filled d subshell. Partially filled d subshell. Partially filled d subshell. If the d subshell is completely filled or completely vacant, then the compounds will be colorless. If the d subshell is completely filled or completely vacant, then the compound will be colorless. In an isolated atom or ion of transition element, the 5 d orbitals are of the same energy, which are said to be degenerate orbitals. There are 5 degenerate orbitals. When the anions or the ligands approach the transition metal ions, the d orbitals do not remain degenerate. The d orbitals do not remain degenerate. That is, degeneracy will be lost. And they split into two sets of orbitals, one consisting of lower energy orbitals, T2Z, which include dxy, dyz, and dzx, and the other consisting of higher energy orbitals, which are easy orbitals, which includes dx square minus y square and dz square. सम्झिने के सजिलो छ भन्दा T2Z तीनटा वर्ड भयो
यहाँ पनि तीनटा आउने भयो dxy dyz dzx इजी भनेपछि दुईटा छ यहाँ पनि दुईटा आउने भयो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अनि dz स्क्वायर सम्झिनु नि सहिले रहेछ यो- t2g भनेपछि T2G लाई चाहिँ कसरी ल्यायो सर के डिनोट गर्नु T ले के डिनोट गर्नु खोज्यो के छ कि जिरेट र अनजिरेट भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँदैन t2g र इजी भनेर बुझ्न भइहाल्यो नि एउटा t2g भनेको लोअर सेट अफ अर्बिटल्स भन्ने हुँदो रहेछ अनि इजी भनेको हायर सेट अफ अर्बिटल्स भन्ने हुँदो रहेछ भनेर बुझ्दै भइहाल्यो one is t2g set of orbitals another one is easy set of orbitals यो खास हामीले पढेको चाहिँ तिमीहरुलाई अझै हेर्न मन लाग्छ भने यो अहिले हामीले पढेको क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ हो क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ फुर्सद छ यसो हेर्दाखेरि हुन्छ क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी भन्ने भ्यालेन्स बन्ड थ्योरी भन्दा पढाएको छ हामीले हैन क्रिस्टल फिल्ड थ्योरीबाट आउने कुरा हो यो क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी यसो नेटमा सर्च गरेर खोज क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी अहिले मैले स्प्लिटिङ जुन कुरा गरे त्यो स्प्लिटिङ मैले अक्टाहेड्रल स्प्लिटिङको बारेमा कुरा गरेको हो अक्टाहेड्रल स्प्लिटिङको बारेमा मैले कुरा गरेको हो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिङ भयो भने ठ्याक्कै त्यसको उल्टा हुन्छ इजी माथि हुन्छ इजी तल हुन्छ t2g माथि हुन्छ अहिले हामीले कुरा गरेको जेनरल यसो अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सको लागि कुरा गरेको हामीले यदि टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स भयो भने फर्दर चेन्ज हुन्छ स्क्वायर प्लानर कम्प्लेक्स भयो भने अझै फर्दर चेन्ज हुन्छ त्यो स्प्लिटिङ यो चाहिँ हामीले कहाँबाट लिएको हो त क्रिस्टल फिल्ड थ्योरीबाट लिएको यो खास हामीलाई चाहिँदैन चाहिँ बीएससी पढायो भए केमिस्ट्री लिएर पढायो भए चाहिँ चाहिन्थ्यो नत्र हामीलाई चाहिँदैन यसो फुर्सद हुँदाखेरि मन लाग्छ भने हेर्न सक्छौ क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी भनेर अहिले चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा जे छ हामीले त्यही मात्रै कुरा गर्न खोजेको बेसिक कुरा किन कलर देखिन्छ भन्ने कुरा मात्रै गरेको हामीले सर यो थर्ड पोइन्टको रिजन भन्दिनु न सर When the anions or the ligands approach the transition metal ions, their d orbitals do not remain degenerate. अघि नै मैले भनिसके नि d orbitals को dxy dyz र dzx को डबल डम्बेल ओरिएन्टेड इन बिट्विन द एक्सिस हैन अनि dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर र dz स्क्वायर को lobes are oriented along the axis डबल डम्बेल लोब्स आर ओरिएन्टेड एलोङ द एक्सिस अब यसलाई हामीले अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स बनाउँदाखेरिमा एप्रोचिङ लिग्यान्ड हुन्छ नि अब लिग्यान्डको एप्रोच आउनु पर्यो लिग्यान्ड्सको पनि लोब्सहरु छ लिग्यान्डको पनि यसरी लोब्सहरु छ लिग्यान्डको पनि सर्टेन अर्बिटल त छ यसमा यो लिग्यान्डको अर्बिटल बनाएको मैले यो लिग्यान्डको अर्बिटल पनि छ हामीसँग अब लिग्यान्डको अर्बिटलको एप्रोच कताबाट कुन डाइरेक्सनमा हुन्छ भने यो एलोङ द एक्सिस को डाइरेक्सनमा हुन्छ लिग्यान्डको अर्बिटल कता कुन डाइरेक्सनमा हुन्छ एलोङ द एक्सिस हुन्छ लिग्यान्डको डाइरेक्सनको अर्बिटल्स लोब्स डाइरेक्टेड एलोङ द एक्सिस हुन्छ भने अब यसको र यसको बीचमा यहाँको यो लोब्स भनेको त प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ द इलेक्ट्रोन त हो नि अर्बिटल भनेको म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ द इलेक्ट्रोन भयो अब यहाँ पनि इलेक्ट्रोन छ यहाँ पनि इलेक्ट्रोन छ क्लाउड अफ इलेक्ट्रोन छ यो दुईटाको बीचमा त अब इन्टर इलेक्ट्रोन रिपल्सन भयो कि भएन मलाई भन यो लोब र यो लोबको बीचमा इन्टर इलेक्ट्रोन रिपल्सन धेरै हुन्छ कि अब यसरी एप्रोच हुँदाखेरिमा यसको र यसको बीचमा इन्टर इलेक्ट्रोन रिपल्सन ज्यादा हुन्छ भन यो फर्स्ट केसमा इन्टर इलेक्ट्रोन रिपल्सन ज्यादा हुने कि सेकेन्ड केसमा इन्टर इलेक्ट्रोन रिपल्सन ज्यादा हुने सेकेन्ड केसमा भनेको अब यसको इनर्जी त के हुनु पर्यो त अब यदि रिपल्सन धेरै भयो भने यसको इनर्जी त पहिलाको भन्दा के हुनु पर्यो बढ्नु पर्यो सो दुईटा सेट अफ अर्बिटल्समा स्प्लिट भएको इनकमिङ लिग्यान्ड्सको एप्रोच कुन डाइरेक्सनमा छ भन्नेबाट अब पहिला त सबैको इनर्जी बराबर थियो यहाँ इन्टर इलेक्ट्रोन रिपल्सन ज्यादा भयो भने यसको इनर्जी पहिलाको भन्दा बढ्ने भयो यसमा रिपल्सन कम हुने भएकोले यसमा चाहिँ रिपल्सन कम हुने भएकोले यसको इनर्जी पहिलाको भन्दा के हुने भयो कम हुने भयो अथवा सबैको इनर्जी अब बराबर हुँदैन कसैको बढी हुन्छ कसैको कम हुन्छ भनेको यस सर ओके यसलाई हामीले के नाम दिने भनेका छौं दिस इज कल्ड एज क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ भन्ने दिस इज कल्ड क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ व्हिच क्यान बी शोन इन दिस म्यानर एज वेल This is degenerate d orbitals at lower level and degenerate d orbitals at higher level, and they split into two set of orbitals. One easy set of orbitals, another one is T2G set of orbitals. Easy set of orbital consists dx square minus y square and dz square.
and T2G set of orbitals consists dxy, dyz, and dzx. In the transition elements or ions which have partly filled d orbitals, the transition of electron can take place from the lower d orbital to higher d orbital within the same cell. Cell is same and orbitals are different. This is called as DD transition. It is called DD transition. And the energy required for DD transition falls in the visible region. So when white light falls on these complexes, they absorb a particular color from the radiation for the promotion of electron, and the remaining color are transmitted. The color of complexes is due to their emitted radiation, or the complementary color of the transmitted light is visualized. The color of transition metal complex depends upon how big the energy difference in between two D levels. What is the difference between these T2G and EG set of orbitals? This in turn depends upon the nature of ligand and type of complex found. Which type of complex is found? मैले अघि नै भने octahedral complex को केसमा एउटा केस आउँछ, tetrahedral complex को केसमा अर्को कुरा आउँछ, square planar complex को केसमा अर्कै थर्ड केस आउँछ. कस्तो कम्प्लेक्स फर्मेसन भएको छ, नेचर अफ लिगेन्ड कति छ, नम्बर अफ लिगेन्ड कति छ, त्यसमा चाहिँ कलर डिपेन्ड गर्छ, कलर भेराइ गर्छ. The color changes with the ligand used. The color also depends upon the number of ligand and shape of the complex found. Type of complex or shape of the complex found. Thus, the octahedral complex, where is this now? NiNH3 will 6,2 plus. NiNH3 will 6,2 plus. What is the oxidation state of nickel here? What is the oxidation state of nickel in all these compounds? Find the oxidation state first. Oxidation state of nickel. 2 to 4. +2 +4 sir. First oxidation state कति हुन्छ? +2. Second मा oxidation state पनि कति हुन्छ? +2 नै भयो. Third मा oxidation state कति हुन्छ? -4 Sorry? -4 नै हुन्छ कि लिगेन्डहरुको 0 लिने हैन सर अक्सिडेसन स्टेट होइन नि, NO2 भने त नेगेटिभली चार्ज लिगेन्ड हो नि. NH3 पनि 0 त, वाटर पनि 0 त, NH2 NO2 आयो भने त नेगेटिभली चार्ज लिगेन्ड भयो नि त. 2 नै हुन्छ +2. +2 नै हुन्छ. X भयो NO2 को -1 छौडा छ -6 भयो अनि चार्ज प्रेजेन्ट -4 गर्दाखेरि X इक्वल टु कति आउँछ? +2 आउँछ. निकेल इज +2 अक्सिडेसन स्टेट. निकेल +2 अक्सिडेसन स्टेट भनेपछि त यिनीहरुको कन्फिगरेसन एउटै जस्तो देखियो हैन? सबैले एउटै कलर देखाउनु पर्ने, देखाउँदैन. यसले ब्लू कलर एक्जिबिट गर्छ, यसले ग्रीन कलर एक्जिबिट गर्छ, यसले कस्तो कलर एक्जिबिट गर्छ त? ब्राउन रेड कलर एक्जिबिट गर्छ. भन्नुको अर्थ एउटै एलिमेन्ट्सको पनि लिग्यान्डको टाइप चेन्ज हुँदाखेरिमा नम्बर अफ लिग्यान्ड पनि सेम छ अनि एलिमेन्ट पनि सेम छ, सेन्ट्रल एलिमेन्ट अर सेन्ट्रल मेटल आयन पनि सेम छ, बट नेचर अफ लिग्यान्ड चेन्ज हुँदाखेरिमा पनि त्यसले एक्जिबिट गर्ने कलर के हुँदो रहेछ त? डिफरेन्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भयो. अब कुन एलिमेन्टले कुन कम्पाउन्ड कस्तो कलरको हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो स्टडी पढ्नै पर्यो, त्यो त यादै गर्नु पर्यो हैन. यो कलर चाहिँ सोध्दैन खास. यो NiNH3 होल 6,2 प्लसले ब्लू कलर एक्जिबिट गर्ने हो कि ग्रीन कलर एक्जिबिट गर्ने हो कि ब्राउन रेड कलर एक्जिबिट गर्ने, यो कलर चाहिँ हामीले सोध्दैन. यसले कलर एक्जिबिट गर्छ कि गर्दैन भन्ने मात्रै सोध्छ क्या हामीले एक्जाममा. एक्जिबिट्स ब्लू कलर भनेर क्वेसनले दिन्छ. तिमीले एक्जाम्पलको फर्ममा यसलाई राख्न सक्छौ. यसलाई थ्योरीमा यदि सोध्यो भने व्हाइट ट्रान्जिसन एलिमेन्ट फ्रम कलर कम्पाउन्ड्स एक्सप्लेन विथ इलस्ट्रेटिभ एक्जाम्पल भनेर सोध्यो भने यो तिमीले यसो एक्जाम्पलको फर्ममा राख्न सक्छौ. तर यो कलरै कुन कलर आउँछ भनेर चाहिँ हाम्रो सोध्दैन. कलर देखाउँछ कि देखाउँदैन, यसले एक्जिबिट गर्ने कम्पाउन्ड्स कलर हुन्छ कि कलरलेस हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हाम्रो सोध्ने कुरा भयो है. भन्नुको अर्थ मैले के भनेको, नम्बर अफ लिग्यान्ड, नेचर अफ लिग्यान्ड, कस्तो कम्पाउन्ड फर्मेसन हुन्छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा भयो. Cu2+ looks like blue. Anhydrous cobalt second compounds are blue. A complex of titanium, TiS2O63+, is purple in color. The transition metal ions which have completely filled d orbitals, if the d orbitals are completely filled, then it is colorless. If there is no vacant d orbitals to permit promotion of electron, so that Zn2+ compounds are colorless. Similarly, the transition metal ions which have completely empty or completely vacant d orbitals are colorless, since there is no electrons to promote from lower T2G set of orbitals to EG set of orbitals. Electrons cannot promote
टु हायर एनर्जी लेभल छँदै छैन भने कसरी प्रमोट हुने फर एक्जाम्पल scandium 3 plus titanium 4 plus are colorless simply if the d subshell is partially filled then the compound will be colored if the d subshell is completely filled or completely vacant then the compound will be colorless completely filled or completely vacant d orbital छ भने हजुर ए त्यो कम्प्लिटली फिल्ड डी अर्बिटल छ भने चाहिँ कलरलेस कम्पाउन्ड फर्म हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कपर र क्रोमियम चाहिँ एक्सेप्सनमा परे completely filled d orbital कपर र क्रोमियम भन्नाले कपरमा क्रोमियममा कम्प्लिटली फिल्ड हुन्छ र ए के रे कपर कपरमा Cu पनि plus पर्यो Cu2 plus त कम्प्लिटली फिल्ड हुँदैन नि ए कपर न्यूट्रल कपर मात्रै हुन्छ Cu2 Cl2 त कलरलेसै हुन्छ नि ओके सर ल कम्प्लिटली फिल्ड र कम्प्लिटली भ्याकेन्ट डी अर्बिटल छ भने त्यसले बनाउने कम्पाउन्ड्सहरु के हुन्छ त कलरलेस हुन्छ पार्शियली फिल्ड डी सबसेल छ भने त्यसले बनाउने कम्पाउन्ड के हुन्छ कलर्ड हुन्छ ल यो हेरौं कुनले कस्तो कलर एक्जिबिट गर्छ जनरल ट्रेन्ड है यो स्क्यान्डियम 3 प्लस titanium 4 plus vanadium plus 5 chromium plus 6 manganese plus 7 these all have 3d0 configuration 3d0 configuration number of unpaired electron is 0 so it forms colorless compound Cu plus and Zn2 plus Cu plus मा अहिले भाइले भने जस्तो Cu2 हो कुनै एक्सेप्सन होला तर Cu2 Cl2 is colorless जिंकले बनाउने कम्पाउन्ड त कलरलेसै हुन्छ it has 3d10 configuration so it is 0 titanium 3 plus generally it is purple तर यही हुँदैमा फेरि यसले बनाउने कम्पाउन्ड यही कलरको ठ्याक्कै हुन्छ जनरल ट्रेन्ड चाहिँ यो हो अहिले भर्खर हामीले एउटा एक्जाम्पल हेरिसक्यौं एउटै अक्सिडेसन स्टेट हुँदाखेरिमा पनि त्यसले एक्जिबिट गर्ने कलरमा भेरिएसन हुँदो रहेछ तर जनरली टिटानियम 3 प्लस हुँदाखेरि 3d1 कन्फिगरेसन हुन्छ इट हैज पर्पल कलर हुन्छ भन्ने कुरा भयो तर जहिले नि यही हुन्छ भन्ने छैन नेचर अफ लिग्यान्ड चेन्ज हुँदाखेरिमा कलर पनि चेन्ज हुन सक्छ यो टेबल एक्जाममा बनाइराख्नु पर्छ भन्ने छैन है एक्जाममा चाहिँ अघिल्लोसम्म बनाउँदाखेरि हुन्छ व्हाइट ट्रान्जिसन एलिमेन्ट फ्रम कलर कम्पाउन्ड भन्यो भने अघिल्लो जुन निकेलको एक्जाम्पल सम्म राखेको थिए त्यहाँसम्म बनाउँदा हुन्छ ल यसको आन्सर तिमीले गर्न सक्छै सक्दैन अब इलस्ट्रेट TiS2O63+ has purple color can you solve this question यो कलर क्वेशनले दिन्छ के यो पर्पल कलर पर्पल भन्ने चाहिँ क्वेशनले दिएको हुनु पर्यो दिन्छ त्यही अब अक्सिडेसन स्टेट +3 अब यसलाई लेख्ने तरिका के त कति नम्बरमा सोधेको छ त्यसरी लेख्नु पर्यो यसैले कहिलेकाहीँ अलि लामै क्वेशनमा सोध्यो 4-5 नम्बरमा सोध्यो भने कलर किन देखिन्छ भन्नेदेखि स्टार्ट गर्नु पर्यो यसैले अलिकति 3-4 नम्बरमा सोध्यो अलि लामै टाइममा टर्ममा सोध्यो भने पहिला व्हाई कलर इज सीन कलर किन देखिन्छ भन्ने कुरा एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्यो कलर किन देखिन्छ अनि डीडी ट्रान्जिसनको बारेमा त्यो स्प्लिटिङको बारेमा देखाउनु पर्यो पहिला स्प्लिटिङको बारेमा देखाउनु पर्यो स्प्लिटिङको बारेमा त्यो अघि मैले स्प्लिटिङ देखाएँ त्यो स्प्लिटिङको बारेमा देखाउनु पर्यो स्प्लिटिङको बारेमा देखाइसकेपछि बल्ल यसमा आउने अलि लङ फर्ममा क्वेशन 4-5 नम्बरमा सोध्यो भने यो पुरै एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्यो कि यति मात्र लेखेर पाइँदैन टिटानियम 3+ कन्सिस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन सो इट इज कलर्ड इट इज पर्पल कलर लेखेर पाइएन हैन 0.5 मा सोध्यो भने त्यति लेखेर मिल्यो तर कहिलेकाहीँ यसलाई 3-4 नम्बरको क्वेशनमा सोधिदिन्छ के इलस्ट्रेट TiS2O3+ हैज पर्पल कलर भनेर लङ फर्मको क्वेशनमा सोधियो भने अथवा सर्ट टाइपको क्वेशनमा एकदम भेरी सर्ट हैन कि सर्ट टाइपको क्वेशनमा सोध्यो भने व्हाई कलर इज सीन स्प्लिटिङ अफ डी T20 इजी सेट अफ अर्बिटलको बारेमा एक्सप्लेनेसन गर्ने एन्ड इन केस फर TiS2O63+ titanium has +3 configuration electronic configuration indicate गर्ने electronic configuration is 3d1 4s0 भयो scandium titanium 3d2 4s2 हुन्थ्यो +3 भनेपछि 3d1 4s1 भयो यसलाई चाहिँ अब 3d1 भने चाहिँ पार्शियली फिल्ड डी सबसेल छ अनि पार्शियली फिल्ड डी सबसेल भएको हुनाले इलेक्ट्रोन can promote from T2G to easy set of orbitals during that promotion certain color of light is absorbed remaining color of the light is transmitted the complementary color of light is transmitted light is purple in color so the TiS2O3+ is purple in color or it has purple color भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ
बुझ्यो हैन कुरा लेख्ने तरिका? हजुर सर सर सधैँ यो इजी नै हुन्छ सर माथि हैन हाम्रो अक्टाहेड्रल स्प्लिटिङमा अरु कुरा गर्नु पर्दैन, टेट्राहेड्रलमा उल्टा हुन्छ हैन? अनि हजुर। हामीले अक्टाहेड्रलको मात्रै कुरा गरेको हो, त्यही भएर इजी माथि नै राखेर गर्दै हुन्छ, बिग्रिँदैन अहिले है। हामीले इक्जाममा त्यो अक्टाहेड्रलकै सोध्छ नि सर। जे सोधे नि यस्तो हुन्छ यसरी स्प्लिट हुन्छ भनेर यही देखाइदिए हुन्छ कि अक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल जे सोधे पनि यसरी स्प्लिट हुन्छ डी अर्बिटल चाहिँ, अनि T20 इजीमा जान्छ, अनि जाने भएकोले यसले कलर एक्जिबिट गर्छ भनेर यही देखाइदिए हुन्छ। त्यसमा तिमीले त्यस्तो डेप्थमा यो चाहिँ टेट्राहेड्रल स्प्लिटिङ हो कि अक्टाहेड्रल स्प्लिटिङ हो अनि एक्सप्लेन गर, अनि त्यसपछि यसले किन कलर यो इजी माथि हुन्छ कि T2G माथि हुन्छ अनि कलर किन आउँछ त्यतिसम्म सोध्दैन हामीलाई, जस्ट बेसिक कुरा सोध्ने हो हाम्रो लेभलमा हैन। त्यही भएर यही देखाइदिँदाखेरि हुन्छ, टेट्राहेड्रलतिर गइराख्नु पर्दैन। हस् सर। सर अनि यो इलेक्ट्रोन चाहिँ एक्साइट भएर डिएक्साइट हुँदा कलर देखिने हो कि रको कलर ट्रान्समिट भएर कलर देखिने हो? ट्रान्समिट हैन, तिमीहरूले जुन बोर्स थ्योरीमा पढाइ होला नि, त्यो त 1 इलेक्ट्रोन सिस्टमको लागि हैन पढेको? हो इलेक्ट्रोन डिएक्साइट बोर्स थ्योरीमा हुँदाखेरि चाहिँ चाहिँ हामीले कलर पहिला हायर इनर्जी लेभलमा जान्छ, हायर इनर्जी लेभलबाट लोअर इनर्जी लेभलमा आउँदाखेरिमा सर्ट इनर्जी लस गर्छ इन द फर्म अफ रेडिएसन, सो द्याट स्पेक्ट्रा आर अब्टेन भनेर पढायो नि हैन? त्यो सिंगल इलेक्ट्रोन सिस्टमको लागि थियो। हामीले कलर किन देखिन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ द कम्प्लिमेन्टरी कलर अफ ट्रान्समिटेड लाइटले गर्दा कलर देखिन्छ भन्ने, कम्प्लिमेन्टरी कलर अफ ट्रान्समिटेड लाइटले गर्दाखेरि कलर देखिन्छ भन्ने। ओके सर। त्यो पेरिफेरल लिग्यान्डमा त्यो इलेक्ट्रोन जुन एक्साइटेसन भएको छ त्यो फेरि कम्पाउन्ड बन्ड फर्मेसनको लागि युज हुन्छ, त्यसलाई युज नगर्ने। जुन इलेक्ट्रोनिक एक्साइटेसन भयो त्यो एक्साइटेसन हुँदाखेरिमा सर्टेन कलर अफ लाइट एब्जर्प्सन भयो, रिमेनिङ कलर ट्रान्समिटेड हुन्छ, द कम्प्लिमेन्टरी कलर अफ द ट्रान्समिटेड लाइट चाहिँ देखिन्छ भन्ने। ओके सर। है एउटा क्वेशन यो, अर्को क्वेशन यो क्वेशन टिपी राख्ने सल्भ गर्ने ल। ल यसलाई स्क्रिनशट गरिराखौँ त। यो गर्न सकिएन भने म फेरि एक्सप्लेनेसन गराउँला है कुनै। भयो सर। सर यो कति सायद मार्क्सको सकिन्छ होला। आन्सर लेख्ने हो? हजुर कति मार्क्सको लागि आन्सर लेख्ने हो सर? यो भेरी सर्टको तरिकाले लेख्दिने हो कि सर्टको तरिकाले हो कि? अब एउटा चाहिँ भेरी सर्टको लागि, एउटा चाहिँ सर्टको लागि एक्सप्लेनेसन गर, अरु भेरी सर्टको वेबाट गर। एउटा चाहिँ सर्ट क्वेसन टाइपमा आयो भने कसरी गर्ने कुनै एउटा फर्स्टकै गर न त्यसरी। यो चाहिँ सर्ट क्वेसन टाइपको बाट गर 5 नम्बरे क्वेसनकोबाट, अरु चाहिँ 2 नम्बरे क्वेसनकोबाट 2 अथवा 2.5 को पोर्सनबाट गर न है। सर यो असाइनमेन्ट देखाउनु पर्छ पछि हजुरले? हैन यो असाइनमेन्ट भन्दा पनि तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर, कुनै भएन भने म भन्ने होला मात्रै भन्न खोजे। इक्जाममा सोधिराख्ने क्वेसन मिलाएर राखिदिएको। सर यो स्लाइड राख्दिनु न उता टिम्समा। स्लाइड यो डी ब्लकको सकिए पछाडि राखिदिउँला भनेर मैले कुरेको। हुन्छ सर, एकैचोटी डी ब्लक सकिए हुन्छ हैन? डी ब्लक सकिएपछि राखिदिउँला। अहिले आफू खोजेर प्र्याक्टिस गर्दै गरौँ, अनि म डी ब्लक सकेपछि यो स्लाइड सबै राखिदिन्छु म। हुन्छ नि त्यसो गर्दा? हुन्छ सर। अहिले चाहिँ आफू खोजेर प्र्याक्टिस गर्ने काम त गर्न सकिन्छ नि। ल आजले यति गरौँ क्यारे है। सर एकछिन सोध्नुपर्ने कलर किन छोडिदिनु सर, हजुरले एकैछिन हामीलाई चाहिँ मिटिङ उत्तिकै छोडिदिनु होला नि, लिभ मात्र गर्दा हुन्छ हजुरले। हामी चाहिँ त्यही के कस्तो भइरहेछ प्रब्लमहरू त्यो बारे बुझ्नु छ कि एकछिन पढ्दाखेरि अहिले